आरे तमे आउ केते समय वर्षा को देखी देखी बसी रहिबो तुमको कौन भोक लागुनी। आरे रिनु अनेक दिन धरी आमे गरम पाई कष्ट पाइचे ए वर्षा रे एते आराम लागुची जे आउ एठू उठिबा को इच्छा होनी। अच्छा अच्छा सेतिकी वर्षा पाखरे बसी थाओ मु आज खिचुड़ी रांधिची आस खाइबो। सतरी तू आज खिचुड़ी करिचु मते ना आज माछ खाइबा को भारी इच्छा होची। तू आउ किछि समय अपेक्षा कर मु जाई बाजार रु माछ नै आसे माछ भजा और खिचुड़ी खाइबा को भारी मजा लागिबो। अच्छा हो जाओ हेले शीघ्र घर को फेरिबो। तापरे राजू चढ़ई सेई वर्षा रे बाजार को गला माछ आनिबा पई। से वर्षा देखि तो बहुत खुशी थिला। हठात अधा रास्ता रे तार छता पवन रे उड़ी गला। अरे अरे ये कौन हे गला मो छता कुआडे उड़ी गला। राजू चढ़ई ता छता को खोजी खोजी एक पोखरी रे पहुंचिला। से देखिला पोखरी रे अनेक माछ खेलुचंती। बाप रे ए पोखरी रे तो केते माछ खेलुचंती। मु ए पोखरी रु किछि माछ धरी नै जाए मते आउ टंका खर्च करी माछ किनिबा को पड़िबनी। एमिति कही राजू चढ़ई माछ धरिला। से पोखरी गोटे काउर थिला सेपटे। अरे कौन तमे जाई सोइछ शीघ्र उठ आम पोखरी को जाई देख आम माछ सब ठीक अछंती कि नाही। एते जोरे वर्षा होउची पोखरी पानी जदि ऊपर को चली आसीबो माछ सब भासी बाहर को चली जिबे। हाँ तू ठीक कथारे मने पकेलु मु एबे आम पोखरी को जाउची। रुह रुह मु भी तुम सांगरे जिबी। अरे देखो देखो से चोर चढ़ी आम पोखरी रो माछ चोरी करूची जाओ शीघ्र ताको धरो। अरे अरे एमाने एठाकू केतेबेले चली आसिले मु शीघ्र एठू पळाए। ए चोर जाउछु कुआडे रह रह कहूची। ओहो आज तो बंची गली धेत मु काहेकि जे काउर पोखरी रो माछ चोरी करूथली माछ तो आनी पारिलिनी ओलटा मो छता हरिली। लोभ जिनिसटा ही खराब मु दिने भी चोरी करिबिनी जाए बाजार को अनेक डेरी हे गलानी माछ किणी मु पुणी घर को फेरिबी। एमिति कही राजू चढ़ई बाजार को गला हेले सेदिन से बाजार रे गोटे भी माछ पाइलानी। ए कौन बाजार सारा खोजिली हेले मु कोठी भी माछ पाइलिनी। एबे मु माछ भजा केमिति खाइबी जाए आउ टिके चारिआडे खोजी देखे माछ पाइबी कि नाही। सेपटे रमेश नामक एक लोक नदी रु माछ धरुथिला। अरे वाह आज तो नदी रे मु अनेक माछ धरिली लागुचे आज दिनटा मो पाई बहुत भल। अरे ए कौन एईटा तो गोटे कुंभीर छुआ माछ बदल रे कुंभीर छुआ मो जाल रे पड़िला। मु जदि याकू पुणी थरे नदी रे छाड़ी देबी से सब माछ खाई देब ना मु याकू मो पाखरे ही रखे। एमिति कही रमेश एक बस्ता रे कुंभीर छुआ को भर्ती करी रखिला। अरे एई तो आगरे एक केउट देखा जाउची मु ताकू माछ मागी देखे। केउट भाई अरे केउट भाई मु माछ किनिबा को चाहूची तुम पाखरे जदि किछि बड़ माछ अछि मते दियो मु टंका आनीची एई नियो। अरे वाह ए चढ़ई पाखरे तो अनेक टंका अछि मु याको बोका बनै तार सब टंका नै जाए। हाँ हाँ मो पाखरे एक बड़ माछ अछि तो सेईटा नै जा मु तते एक बड़ माछ देइची जा घरे बसी आराम रे खाइबू। बोका चढ़ई वाह ए बोका चढ़ई पाखरु आज अनेक टंका पाइगली। अरे तमे आसु आसु एते डेरी करितलो जे खिचुड़ी ठंडा जाइथिबणी। राजू चढ़ई ता स्त्री को सब घटना कहिला। सतरी तमे बड़ माछ आनिच काई देखिबा। जेमिति रिनु चढ़ई बस्ता खोलिला बस्ता भितरु कुंभीर छुआ बाहरी आसिला। अरे ये कौन कुंभीर छुआ तुमे कुंभीर छुआ को आनी माछ कहूच। मते से केउट ठकी देला माछ बदल रे कुंभीर छुआ देई देला तो भय करनी मु एबे कुंभीर छुआ को मारी देबी। ना ना मते मारनी दया करी मते मारनी। कुंभीर छुआ जेमिति कथा कहिला ता पाटिरु एक सुना टंका बाहरिला। अरे देख ए कुंभीर छुआ पाटिरु सुना टंका बाहरिला। अरे सतरे तो ए कुंभीर छुआ पाटिरु गोटे सुना टंका बाहरिला चाल आमे कुंभीर छुआ को मारी ता पेटर थिबा सब सुना टंका बाहर करी आनिबा। ना ना जमा लोभ करनी मते मारनी मोर जत्न निया
ତମେ ମାନେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ଠିକ୍ କହୁଛି, ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ମାରନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିବିନି। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ମୋର କ୍ଷତି କରିବନି, ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଆମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବୁନି? ଆମେ ତୋର ବହୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଲେ। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇ ଯେ କେଉଟ ଭାଇ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ମତେ ବଡ଼ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ। ଆରେ ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ବଡ଼ ମାଛ ନୁହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଦିନ ତୁମେ ମତେ ଠକିଲ ବୋଲି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ଏକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମୁଁ ତା ବିକ୍ରି କରି ଏବେ କୋଟିପତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇଟା କଣ ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲା? ଇଏ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲି। ଏମିତି କହି କହି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପାରା ରହୁଥିଲା। ସେ ପାରାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ପାରାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମିଠା କଦଳୀ ଦେଇ ତା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପାରା, ଯେମିତି ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଗରମରେ ମୋ ଛୁଆ ରହିପାରୁନି। ସେ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତାକୁ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଏ ଖରା ଦିନରେ ତମମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବନେଇଛି। ମୋ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ନେ ଲାଲ କଦଳୀ। ଯା ମା, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇ ଆସିବୁ। ମିଟୁର ଛୁଆ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାରା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବନେଇଛୁ। ମୋ ଝିଅ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତାକୁ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ। ଗୋଟେ ଲାଲ କଦଳୀ ବଦଳରେ ତୋ ଝିଅ ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବ। ଲାଲ କଦଳୀ ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୋ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦିଏନି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ପାରା? ଲାଲ କଦଳୀ? ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ତ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମିଳେ। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ଲାଲ କଦଳୀ ଦେଇପାରିବୁନି, ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ପାରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଦେଲନି? ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଗାଧେଇବି? ମୁଁ ଯଦି ନ ଗାଧେଇବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହ ଖେଳିବେନି। ଆରେ ମା, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲୁନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ତତେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେବି। ଦେଖିବୁ, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବା ଅପେକ୍ଷା ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ତତେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ପାଖରେ ଲାଲ କଦଳୀ ନଥିବାରୁ ତୋ ଛୁଆ ପାରାର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲାନି। କାଉ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମିଳେ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ମୋ ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଓ, ଏଇ କଥା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତ ଘର ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ଜଗିଦେବି। ତୁ ଯା, ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବୁ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖେ ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ଛୁଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଉଥିବେ, ହେଲେ ତୋ ଛୁଆ ଗାଧେଇ ପାରିବନି। କହିଲୁ ତାର କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ? ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବେ, ସେତେବେଳେ ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାଉ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ଜଗିପାରିବୁ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଯା। ଦେ, ମତେ ତ ଘରର ଚାବି ଦେ। ମୁଁ ତ ଘର ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ଜଗିଦେବି।
କାଉର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଘରର ଚାବି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହା ହା ହା, ଚଢ଼େଇ କେତେ ବୋକା। ତ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ତ ସହ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ମୋର, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ପିଟିବି। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଲାଲ କଦଳୀ ଧରି ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପରୀ କିଛି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏ କ'ଣ ପରୀ, ତୁମେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରେ କେମିତି ଅଟକି ଗଲ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ନଥିବାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଜାଣି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା। ତା ପାଖରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗଛ ପଛ ପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ଏତେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଅଛି। ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ଏବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ପରୀ, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଅନେକ ସମୟରୁ ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଖୋଜିବି। ଯାଦୁର ଲାଠି ପାଇଲେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବି। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଲାଲ କଦଳୀ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମା, କାଉ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ତମକୁ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇ ମତେ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି କାଉ? ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତ ଘରର ଚାବି ମତେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ଏ କଟୁରୀରେ ତମ ମା ଝିଅଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେବି। ନା, ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି କାଉ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ କାଉ, ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ମୋଠୁ ଏ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ତୁ ବି ବେଶୀ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ଭଗବାନ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଘର ବନେଇଥିଲି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ରହିବି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଦଳୀ ଘରେ ରହ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କେହି ବି ତମଠୁ ଏ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେନି। ପରୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚଢ଼େଇ, ଦିନେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ଆରାମରେ ତ ଝିଅ ସହ ଘରେ ରହ। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମା, ଘରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଘର ଭିତରଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମା ଝିଅ ଖୁସିରେ ସେ କଦଳୀ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରିଲା। କାଉ ରହୁଥିବା ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।